காஸ் லா அண்ட் இட்ஸ் அப்ளிகேஷன். இந்த காஸ் லா அண்ட் இட்ஸ் அப்ளிகேஷனில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக இதில் வந்து ஒரு கொஸ்டின் வந்தே தீரும். அது 2 மார்க் ஆகலாம், 3 மார்க் ஆகலாம், இல்லை இதனுடைய அப்ளிகேஷன்ஸ் ஏதாவது ஒன்று இருக்கலாம். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு ஏரியா தான் இந்த காஸ் லா அண்ட் இட்ஸ் அப்ளிகேஷன்ஸ். ஓகே, ஸோ காஸ் லா அண்ட் இட்ஸ் அப்ளிகேஷன் அப்படிங்கிறது எதை பற்றினது அப்படின்னா எலக்ட்ரிக் ஃப்ளக்ஸை பற்றினது. எலக்ட்ரிக் ஃப்ளக்ஸ் அண்ட் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு. ஸோ எலக்ட்ரிக் ஃப்ளக்ஸு, எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அண்டு சார்ஜ் இதெல்லாம் கோஆர்டினேட் பண்ணி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறது தான் காஸ் லா அப்படிங்கிறது. ரைட், இதில் காஸ் லா அப்படிங்கிறதுல எலக்ட்ரிக் ஃப்ளக்ஸ்னு ஒன்று சொல்லப்போம். எலக்ட்ரிக் ஃப்ளக்ஸ் இஸ் டிஃபைன் த லெட்டர் பை இ. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இருக்கும். ஸோ இஸ் கால்டு பை இ. ஸோ இஸ் கால்டு electric flux denotes the letter pi e. The unit of electric flux is Newton meter square coulomb inverse. So what is meant by electric flux? Electric flux na enna? இப்போ இங்க ஒரு சார்ஜ் இருக்கு, plus q is the charge, positive charge. So positive charge ல என்ன பண்ணுவோம், the electric lines of force starts from the positive charge. அப்ப எல்லா டைரக்ஷன்லயும் electric lines of force போகும். அப்ப இந்த electric lines of force இருக்குன்னா என்ன அர்த்தம், இந்த சார்ஜை சுத்தி electric field இருக்குன்னு அர்த்தம். ஓகே, ஸோ electric flux அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா number of electric lines of force crossing through a given area. So you can consider that area A and B. A and B are the two area. So the number of lines crossing through a given area is called the electric field. So this is electric field அப்படின்னு சொல்றோம். So comparing that electric field between that A and B are the two closed area. The area A has the more electric field compared to the B, because see that very large number of lines are passing through the area A, but very less number of lines are passing through the area B. So that electric field, magnitude of the electric field is A is greater than the B. So A la da vandu adunuடைய electric field அதிகமா இருக்கும். So the number of lines passing through the magnetic closing area is called electric flux. அதான் electric flux அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். சரியா, இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அடுத்தது electric flux in a uniform electric field. So uniform electric field la electric flux எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, so you can consider that area, closed area B. So this is the direction of electric field. So E is the electric field, A is the area. So multiplying that E into A, that will give the magnetic flux pi E. Pi E equal to E into A. Suppose that electric field lines, the circular line இருக்கு இல்லையா, இந்த லைன் வந்து இந்த ப்ளூ கலர் ஏரியாவுக்கு பேரலாக இருந்தால், இப்போ நீங்கள் டயக்ராமில் பார்க்குறது பர்பண்டிகுலர், இந்த ப்ளூ ஏரியாவுக்கு ரெட் லைன் பர்பண்டிகுலராக இருக்குது. சப்போஸ் இது வந்து பேரலாக இருந்துச்சுன்னா that magnetic flux becomes 0, because pi equal to EA cos theta அப்படின்னு கிடைக்கும். When you multiply the dot product, you will get pi E equal to EA cos theta. When cos 0 is totally 0, cos 90 will become 0. ஸோ இங்கே வந்து இப்படி பேரலாக இருந்தது அப்படின்னா அது 90 டிகிரியாக இருந்ததுக்கு, அதாவது ஃபீல்டுக்கு, அப்போ என்ன ஆகிடுது, 0 ஆகிடும். அப்போ இங்கே இந்த க்ளோஸ்டு ஏரியாவுக்கு பேரலாக இருந்துச்சு அப்படின்னா there is no electric field lines of force passing through that area, there is no electric field is produced. அதே வந்து பர்பண்டிகுலராக இருந்தது அப்படின்னா it will produce a maximum electric field pi E equal to EA. சரியா, அப்போ அந்த ஆங்கிளை பொறுத்தா பாருங்க, pi E equal to EA cos theta, E cos theta into A, or you can call it as AE cos theta. Okay, theta is the angle between the electric field and the surface. இந்த சர்ஃபேஸுக்கும் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுக்கும் நடுவில் என்ன ஆங்கிள் இருக்குது அப்படிங்கிறது தான் இந்த theta வேல்யூ. ஸோ இங்கே பாருங்க, ஸோ E is the electric field, so A is the closed surface area, that normal, that is perpendicular to the surface area, that surface area and the electric field is parallel to each other. So this is the direction of area and electric field. So theta equal to 0. So see here that area is perpendicular to the electric lines of force. So this is the direction of electric field and this is the direction of surface. So these two fields are right angles to each other. So theta equal to 0. So the total electric flux becomes 90 degree means cos 90 0. So total electric flux becomes 0. But here EA. See here it is angle theta. So it has some angle. So that electric flux equal to EA cos theta. So substituting that theta value, you can calculate the electric flux. So it will vary depending on the angle of theta. Okay. So இதான் இங்கே நம்ம போட்டிருக்கோம். ஸோ 0வாக இருந்தால் மேக்ஸிமம், 90ஆக இருந்தால் 0. ஆர் ஆங்கிள் தீட்டா அப்படின்னா என்ன வேல்யூ கொடுக்குறாங்களோ அந்த ஆங்கிள் தீட்டாது இந்த வேல்யூவை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் electric flux in a non-uniform electric field and arbitrary shaped area. This is for the regular shaped object.
Suppose object is not a regular shape, it's a different shape like this. See, இது ஒரு object, it's a different shaped object. இப்படி இருந்தால் என்னோட எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறது? We have to divide it into small area. ஒரு பெரிய லார்ஜ் ஏரியா இருக்குன்னா அந்த ஏரியா என்ன பண்ணுவோம், சின்ன சின்ன ஏரியாவாக எடுத்துக்கணும். ஸோ டெல்டா A1, டெல்டா A2, டெல்டா A3 like that you can take the values in a small area. So finally you have to integrate that value, you can get the total area of the irregular shaped object. Like that we can calculate the value. So pi e equal to E1 delta E1, E2 delta E2. Like that you are adding all the values, finally you will get the total area. So EI into delta AI. Like that you can calculate irregular shaped object. Okay. Then next one is that, so integrating that value, finally integral of E dot dA, you will get calculate the total electric flux produced by the irregular shaped object. Now electric flux for a closed surface. That's an open surface. Now you can consider the closed surface like this. See here, it's a closed surface. So we have to put circle here on the integration value. You know that it's called closed integral or line integral. ஒரு சர்க்கிள் வந்து இன்டகிரேஷன் மேலே போட்டோம் அப்படின்னா இது வந்து ஆர்டினரி இன்டகிரல், இட்ஸ் ஓப்பன். பட் here it's a closed integral or this is called line integral. Okay, அப்போ closed integral na, so this is an object, irregular shaped object. E is the electric field acting from the surface of the irregular shaped object. So என்ன பண்ணுறோம் இங்கேயும் அதே மாதிரி you can take the small object, small area, closed area, you can take the delta 1, delta 2 like that. dA is the small area. So from here to here you can take the two angles. Theta is greater than pi by 2, theta less than pi by 2. So from this angle to this angle, we can integrate this value, we can calculate the total area of the irregular object. So from that we can calculate total electric field of the irregular shaped object. Next one is the Gauss law. So Gauss law அப்படிங்கிறது, it will relate the charge, electric field and permittivity. Permittivity is the epsilon naught. Epsilon naught, you know that epsilon naught is the permittivity. Permittivity means permit, it allows the electric flux or magnetic flux, whichever it is, passes through, or how much it is allows to passes through the medium is called permittivity. So Gauss law, see that the surface integral தான் உங்களுக்கு தெரியும். So இங்க சர்க்கிள் போடுறது, it's a surface integral E vector dot ds. So the surface integral of the electric field intensity over any closed hypothetical surface is called Gaussian surface. Gaussian surface means it's an imaginary surface, it is not a real surface. We are taking that is a one closed surface, that is an imaginary surface. So real object has the surface, above that object we can consider the imaginary surface. So surface இருந்தால் அதுக்கு மேலே எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இருக்கக்கூடிய ஏரியாவை நம்மளாம் வந்து இமேஜின் பண்ணுறது Gaussian surface அப்படின்னு சொல்லுவோம். So that surface space is equal to the 1 by epsilon naught times the net charge enclosed with the surface. So 1 by epsilon naught times the net charge enclosed within the surface. அப்போ ஒரு க்ளோஸ் சர்ஃபேஸ் ஏரியா எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அதில் இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னா 1 by epsilon naught times the net charge enclosed by it. ஒரு சார்ஜ் இருக்குன்னா அதனுடைய 1 by epsilon naught times அதோட எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அங்கே இருக்கும். So pi e, the closed integral of E dot ds equal to 1 by epsilon naught times of the charge. 1 by epsilon naught times 1 by epsilon naught போட்டிருக்கோம், times of charge qi னு போட்டோம். சார்ஜ் எவ்வளோ வேணா இருக்கலாம், q1, q2, q3 like that, it will up to n. So summation of pi equal to 1 to n. So this is called Gauss law. So the total electric field intensity over any closed area is equal to the 1 by epsilon naught times the net charge enclosed by the surface. ஸோ இதை ப்ரூவ் பண்ணுறோம். இதை ப்ரூவ் பண்ணுறது வந்து ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான விஷயம். ஏன்னா எல்லாத்துக்குமே திரும்ப திரும்ப இதே தான் வரப்போகுது. நீங்கள் ஒன்ஸ் இது நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா இது ரொம்ப ஈஸி. ஸோ இங்கே பாருங்கள், பை இ அப்படிங்கிறது ஸ்மால் மேக்னெட்டிக் ஃப்ளக்ஸ்க்கு டி பை அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம். ஒரு ஸ்பெரிக்கல் சர்ஃபேஸ் எடுத்துக்கிறோம். ஸோ காசியன் சர்ஃபேஸ் அப்படிங்கிறதுல இது ஒரு இமேஜினரி சர்ஃபேஸ் எடுத்துக்கிறோம். அதில் டி பை அப்படிங்கிறது மேக்னெட்டிக் ஃப்ளக்ஸ், ஸ்மால் மேக்னெட்டிக் ஃப்ளக்ஸ். E dot ds எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அண்டு சர்ஃபேஸ் ஏரியா. ஈயோடங்கிறது என்னது, எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு. இது நமக்கு ஏற்கனவே தெரியும் ஃபார்முலா 1 by 4 by epsilon naught q by r square. Where r cap is the unit vector, indicates the direction. See, this is the electric field, this is the direction of n cap. Okay, ds is the closed area, so multiply the ds into n cap. So this is the closed area. In the closed area தான் நம்ம எடுத்துக்கிறோம், டிஃப்ரெண்ட் கலர்ல இருக்குங்களா. ஸோ
ds and ds and e is acting in the same direction. அதாவது சர்ஃபேஸோட நார்மலும் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டும் ஒரே ஆங்கிள் இருக்குது. தட் மீன்ஸ் θ equal to 0. θ equal to 0னாலே நம்ம என்ன சொல்லிக்கிறோம், இட் ஹேஸ் த மேக்ஸிமம் மேக்னெட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் π equal to EA அப்படின்னு நம்ம பார்த்துக்கோம். ஸோ இங்கே பாருங்க, இப்போ இன்டகிரேட் தான் dy equal to 1/4 q ds by r by n ஸ்கொயர். இப்போ இது எந்த ஆகிடும், ரெண்டுமே யூனிட் வெக்டர் மல்டிப்ளை பண்ணால் 1 ஆயிடும். ஸோ மீதி இந்த வேல்யூ மட்டும்தான் இருக்கும். இப்போ இங்கே காஸ் 0, ஏன்னா டிஎஸும் இ என்ன ஆகுது, ஒரே டைரக்ஷனில் போயிட்டு இருக்கு. தேர் இஸ் நோ ஆங்கிள் பிட்வீன் த டிஎஸ் அண்ட் இ. அப்போ θ 0 போட்டோம். ஸோ θ 0 போட்டோம் அப்படின்னா இங்கே பாருங்க, dy equal to 1/4 q ds by r ஸ்கொயர். ஸோ சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம். dy equal to இன்டகிரேட்டிங் ஆன் போத் சைட் இன்டகிரேட் பண்ணுறோமா. அப்போ dy இன்டகிரேட் பண்ணால் πன்னு கிடச்சிரும். இந்த பக்கம் இருக்கிறது 1/4 q by r ஸ்கொயர். இது எல்லாமே கான்ஸ்டன்ட், அதனால வெளியில் எடுத்துட்டோம். இது மட்டும் தான் வேரியபிள், டிஎஸ் மட்டும் தான் வேரியபிள். டிஎஸ் அப்படிங்கிறது என்னது, சர்ஃபேஸ் ஏரியா ஆஃப் த ஸ்பியர். அப்போ டிஎஸ் அப்படிங்கிறது இன்டகிரேட் பண்ணால் we can get the surface area of the sphere. ஸோ சர்ஃபேஸ் ஏரியா ஆஃப் த ஸ்பியர் அப்படிங்கிறது 4πr ஸ்கொயர். அப்போ 4πr ஸ்கொயர் அப்படிங்கிறது நமக்கு கிடைக்கும். அப்போ 4πr ஸ்கொயர் நமக்கு கிடைச்சா என்ன ஆகும், கேன்சல் பண்ணோம், 4π கேன்சல் ஆகிடும், r ஸ்கொயர் கேன்சல் ஆகிடும். ரிமைனிங் π equal to q by epsilon naught. So this is called Gauss law. Gauss law equal to π equal to q by epsilon naught அப்படிங்கிறது தான் Gauss law அப்படின்னு சொல்றது. இதுதான் வந்து வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார்முலா, π equal to q by epsilon naught. ஓகே, ஸோ இதை யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம இதுக்கு பின்னாடி வர எல்லா அப்ளிகேஷன்ஸையும் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ நெக்ஸ்ட் திங் இஸ் ப்ரூஃப் ஆஃப் காஸ் தியரம். ஸோ காஸ் தியரம் சொல்லிட்டோம், இதுக்கு வந்து ஒரு ப்ரூஃப் இருக்கணும் இல்லையா. அதுக்காக பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா, அது வந்து ரெகுலர் ஷேப்டு ஆப்ஜெக்ட். பட் ஹியர் யூ ஆர் கோயிங் டு டேக் த irregular shaped object. Okay, so irregular shaped object, the point charge q plus q is placed at that object. ஸோ ஒரு சார்ஜ் கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அதுலேருந்து எலக்ட்ரிக் லைன்ஸ் அப்போஸ் வரும், சுற்றி எல்லா பக்கம் வரும். அப்போ அதுலேருந்து வர எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இ. ஸோ ஆர் வெக்டார் இஸ் த டைரக்ஷன் ஆஃப் த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு. என் இஸ் த நார்மல் டு த சர்ஃபேஸ் ஏரியா. நம்ம எது எடுத்துக்கிறோமோ அதனுடைய நார்மல். டிஎஸ் இஸ் த சர்ஃபேஸ் ஏரியா. ஸோ dπ equal to e dot ds. ஆர் ஈயோட வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம், டிஎஸ் இருக்குது. இதெல்லாம் ஏற்கனவே நம்ம பண்ண மாதிரி தான் இது வரைக்கும். ஸோ dπ இருக்குது, இன்டகிரேட்டிங் ஆன் போத் சைடு. அப்போது dπ இன்டகிரேட் பண்ணால் π ஆகிடும். இதெல்லாம் கான்ஸ்டன்ட் வெளியே எடுத்துட்டோம். ஸோ d ஒமேகா அப்படிங்கிறதுனா அதனுடைய ஆங்கிள். அப்போது q by 4π epsilon naught அப்படிங்கிறத வெளியே எடுத்துட்டோம். மீதி இது எல்லாம் சேர்த்து என்ன சொல்லிடுறோம் அப்படின்னா d ஒமேகா தட் இஸ் ஈக்குவல் டு 4π, தட் இஸ் டோட்டல் ஏரியா. ஸோ 4π அப்படிங்கிறத சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம் அப்படின்னா யூ வில் கெட் q by 4π epsilon naught. நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் த, இது வந்து நம்மளோட புக்கில் இல்லை, டிஸ்கஷன் ஆஃப் காஸ் லா. ஸோ காஸ் லா அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு 5-6 பாயிண்ட் இருக்குது. அந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து இம்பார்ட்டன்ட். அதை முடிச்சுட்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அப்ளிகேஷன்ஸ் போயிடலாம். ஓகே, ஸோ அப்ளிகேஷன் முடிச்சுட்டு திரும்ப நம்ம சைடு பண்ணலாம். ஓகே, நம்ம இது பார்த்துட்டோம். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் காஸ் லான்னு நம்ம பார்த்துட்டோம். டிஸ்கஷன் ஆஃப் காஸ் லா. காஸ் லா இது என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, இந்த சார்ஜ் எடுத்துக்கிறோம் இல்லையா, அந்த சார்ஜ் எங்கே இருந்தால் அதனுடைய எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு எப்படிலாம் இருக்கும் அப்படிங்கிறத பார்க்கணும். ஸோ த டோட்டல் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் த்ரூ எ க்ளோஸ்ட் சர்ஃபேஸ் ஏரியா என்க்ளோஸ்ட் பை த சர்ஃபேஸ் ஏரியா இட்ஸ் ஒன்லி எப்போ நம்ம கன்சிடர் பண்ணுவோம், த சார்ஜ் இஸ் இன்சைட் த சர்ஃபேஸ். அவுட் சைட் த சர்ஃபேஸ் த ஈக்குவேஷன் இஸ் நாட் நெசசரி. எப்போ வந்து நம்ம அதை கால்குலேட் பண்ண எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு, எப்போ சார்ஜ் வந்து இந்த சர்ஃபேஸ் ஏரியாவில் இருக்குதோ அப்போ தான் நம்ம கால்குலேட் பண்ணுவோம். சர்ஃபேஸ் ஏரியாவில் சார்ஜே இல்லை அப்படின்னா அந்த ஈக்குவேஷன் வச்சு நம்ம எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் கால்குலேட் பண்ண முடியாது. ஸோ த டோட்டல் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் இஸ் இண்டிபெண்டன்ட் ஆஃப் த லொகேஷன் ஆஃப் த சார்ஜ் இன்சைட் த க்ளோஸ் சர்ஃபேஸ் ஏரியா. சர்ஃபேஸ் ஏரியாவில் சார்ஜ் இருந்தால் போதும். தட் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் இஸ் இண்டிபெண்டன்ட் ஆஃப் த பொசிஷன் ஆர் லொகேஷன் ஆஃப் த சார்ஜஸ். அந்த பொசிஷனோ லொகேஷனை பொறுத்தவரை எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வராது. சர்ஃபேஸ் சார்ஜில் ஒரு சார்ஜ் இருந்தாலே எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வரும். ஓகே, அதே மாதிரி பார்த்தீங்க அப்படின்னா Gaussian surface. So the Gaussian surface is depending on the shape of an object. ஸோ எந்த ஷேப்பில் இருக்கோ அதை சுற்றி அதே மாதிரியான ஷேப்பில் தான் வந்து ஒரு Gaussian surface ப்ரொடியூஸ் ஆகும். ஒரு ஸ்பெரிக்கல் ஷேப் ஆப்ஜெக்ட் இருந்தால் அதோடைய Gaussian surfaceம் ஸ்பெரிக்கல் ஷேப்பாக தான் இருக்கும். ஒரு சிலிண்ட்ரிக்கல் ஷேப் இருந்ததுன்னா Gaussian surfaceம் அதனுடைய சர்ஃபேஸ் வந்து சிலிண்ட்ரிக்கல் ஷேப்பாக தான் இருக்கும். ஸோ the shape of the Gaussian surface is purely depending on the shape of an object. Suppose the shape of an object is a irregular shaped object,
that Gaussian surface also irregular shape. அது எப்படி இருக்கோ அதே மாதிரி தான் அதை சுற்றி வர ஃபீல்டும் இருக்கும். அதே மாதிரி பார்த்தீங்க அப்படின்னா the Gaussian surface இதில் பார்த்தீங்க எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு சார்ஜ் present inside and outside Gaussian surface, but the charge field enclosed denotes the charge which is placed only inside the Gaussian surface. Gaussian surface குள்ள சார்ஜ் இருந்தால் மட்டும்தான் Gaussian surface ப்ரொடியூஸ் ஆகும். ஸோ அந்த சர்ஃபேஸில் அந்த சார்ஜே இல்லை அப்படின்னா Gaussian surface ப்ரொடியூஸ் ஆகாது. ஓகே, தென் இப்போ உள்ள எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு போகுது, ஒரு சார்ஜ் இருக்குது அப்படின்னா the continuous charge distribution, it is because very close to the discrete charges. The electric field is not well defined. The electric field is not well defined means it's depending on the charges where it is located, but its location is independent. Charge is in the surface area, the electric field is produced. So the Gaussian surface cannot pass through any discrete charges. அதுக்குன்னு தனியாக அந்த ஒரு சர்ஃபேஸும் கிடையாது, அது தனியாக சார்ஜ் பாஸ் ஆகி போகும். அந்த ஆப்ஜெக்ட் என்ன இருக்கோ அதுதான். தென் காஸ் லா இஸ் த அனதர் ஃபார்ம் ஆஃப் கூலும்ஸ் லா. கூலும்ஸ் லாவும் காஸ் லாவும் கிட்டத்தட்ட ரெண்டுமே ஒன்று தான். இப்போ தான் நம்ம டிடெக்ஷன் பண்ணி பார்த்தோம். ஸோ ரெண்டுமே வந்து எப்படி கிடைச்சிது, ஒரே மாதிரியான ஈக்குவேஷன்